से दिन राति वृद्धाश्रम भितर सुदर्शन बाबू और तांको स्त्री एमिति कौन देखिथिले कि सेठारु राताराति भितर पड़ी आसीथिले। काहेकि रोहित बाबू सही दुई जन वृद्ध व्यक्ति को नहीं वृद्धाश्रम रखिथिले एवं रोहित बाबू काहेकि रास्ता कड़े रहुथिबा सुदर्शन बाबू को प्रत्येक दिन खाद्य आनी देउथिले। तो यही टिकिनिकी तथ्यर कहानी को आज आम आपण मानू देखू यही वीडियो रे। तो दर्शक बंधु वीडियो को जमा भी स्किप न करी संपूर्ण देखंतु, जहा फल वीडियोर संपूर्ण तथ्य आपण माने यही सेकेंड पार्ट रे जानी परिबे। तो दर्शक बंधु आपण मानकु अनुरोध, जदि आपण माने चैनल को नुआ करी आसी थांती ताहाले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु एवं एही परी सस्पेंसेबल वीडियो गुडी को आम चैनल ले देखंतु एवं कमेंट रे जय जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। तो दर्शक बंधु जेते बेले पितामातांकर बयस वृद्ध अवस्था पहुंची थाए सेते बेले पुओ बहु माने चाहंती तांकोटारू दूरे रहिबा पई एवं किए किए सेमानंकु नै वृद्धाश्रम रे रखि दियंती तो किए किए तांकु रास्ता कड़े फिंगी दियंती। तो यही परी एक सुंदर कहानीटी सुदर्शन बाबूंकर। तो यही कहबरा कहानीटी को आपण माने संपूर्ण देखंतु। तो आउ लेट न करी वीडियो को आरंभ करिबा। से दिन रोहित बाबू सुदर्शन बाबू को सहाय्य करिबा पई जाई तांको घर को जाइथिले एवं तांको घरर परिस्थिति जहाँ देखिले से आश्चर्यचकित हो जाइथिले एवं रोहित बाबू जेते बेले सुदर्शन बाबूंकर से पला घरे जाई पहुंची एवं सुदर्शन बाबू जेते बेले रोहित बाबू को देखिथिले से पूरा आश्चर्य हो जाइथिले। से कहूथिले कि आपण बाबू प्रत्येक दिन मते खाइबा को दियंती, किंतु मु भिक्षावृत्ति करी पहुँचवा बेलू से खाद्य सबू नष्ट हो जाए। तेणु आपण मते किछि टंका दे दियंतु बाबू, जहा फल घर को जीवा समय मु किछि नहीं जीवी एवं मो स्त्री को खाइबा को दे पारि। तो दर्शक बंधु यही परी कहभरा कहानीटी को आपण माने सुनिश्चित संपूर्ण भाव में देखा को अनुरोध। रोहित बाबू कहती जे प्रतिदिन मंदिर बाहर से तांकु देखती, किंतु आज से निजे आपण को साहाय्य करने को आसीछि। एई नियंतु दुई जनक पई शीत पोशाक। एबेठु आपण माने आउ एठी रहिबे, चलंतु आम सहित। सुदर्शन बाबा टिके आश्चर्य होई पचारिले, पुओ तमे आमको कुआड़े नेबा पाई कहूच? रोहित कहिले कि आम वृद्धाश्रम को, जेउठी आपण मानक परी आहुरी केतेक लोक अछंती। रोहित तांको हाथ धरी कहिले कि सेठारे किछि असुविधा हेबनी, किंतु पुओ सेठारे तो बोधे किछि खर्च देबाको पड़ुथिबो। मु सुनिछि कि बिना खर्चरे सेठारे रहिबाको भी दियंती। तेणु जदि किछि दिन आमको रखी सेठारु काढ़ी दियंती ताहाले आमे कौन करिबु पुओ? सेते बेलकु ए जागा भी आउ नथिबो। बड़ कष्टरे ए जागा जोगाड़ करिछु पुओ। तमे तो आमको शीत पोशाक देल, बास आउ आमको किछि रहिबार नहीं। आमको तुमर ऋण केबे सुझिबार भी नहीं। आमको एमिति अवस्था रे छाड़ी दियो पुओ। आमको एठारु नहीं किछि असुविधा रे पकाइबनी तो पुओ? रोहित कहिले, बाबा आपण एमिति भाबुचंती कोन पई? आपणको मु किछि भी असुविधा रे पकाइबिनी। सुदर्शन बाबा हाथ जोड़ी कहिबा परे रोहित कहिले कि अरे बाबा आपणको सेठारे किए भी बाहर करदेबनी कि किए भी आपणको असुविधा रे पकाइबनी। काहेकि ना आपण मानकर खर्च पाई अनेक लोक चांदा देउछंती। आपण ए सबु कदा भी भाबंतुनी। आउ चलंतु आम सहित।
କିନ୍ତୁ ବାବା, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କ'ଣ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ? କ'ଣ କହିବି ପୁଅ, 2 ପୁଅ ବୋହୂ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଆଉ କେଉଁ କାମକୁ ପାରୁନୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଉ କିଏ ବି ପଚାରୁନି। ଅଦା ଅଦା ଆଖିରେ ସୁଦର୍ଶନ ବାବା ଏସବୁ କହୁଥିଲେ। ଶୁଣିକି ରୋହିତଙ୍କ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଆସିଗଲା। ରୋହିତ କହିଲେ କି, ବାବା, ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ତ କୌଣସି କାମରେ ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସେଠୁ ରୋହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗରୁ ହୋଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ସେଠାରେ ଆରାମରେ ରହିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିବା ପରେ ଦିନେ ସୁଦର୍ଶନ ବାବା ଆଶ୍ରମରେ କିଛି ଏମିତି କଥା ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି। ତୁରନ୍ତ ସେ ରୁମକୁ ପଳାଇ ଆସି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପାକୁ କହିଲେ କି, ତୁରନ୍ତ ନିଜ ଜିନିଷ ବାନ୍ଧ, ଆମେ ଚୁପଚାପ ଏଠାରୁ ଏବେ ହିଁ ବାହାରି ଯିବା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ରାତି ବି ଏତେ ହୋଇଗଲାଣି, ଏ ସମୟରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଅଚାନକ କ'ଣ ହେଲା ତମର? କୁହ ତ ଟିକେ, ପୁଷ୍ପା ପଚାରୁଥିଲେ। ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ବାବା କହୁଥିଲେ କି, ଏବେ ସମୟ ନାହିଁ ସେ ସବୁ କହିବା ପାଇଁ। କେବେଠୁ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯିବାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ମୁଁ। ତମେ ଜଲ୍ଦି ସବୁ ଜିନିଷ ସାଇତି ଆଣ, ବାସ୍ ଚାଲ ଏଠୁ। ହଡ଼ବଡ଼ଇ ପୁଣି କହୁଥିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ବାବା। ପୁଣି ଦୁହେଁ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲେ କି ସେଠାରେ ଥିବା ଗଛଟି କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ତା ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ରହୁଛି। ଏବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? କେଜାଣି ତମର କି କ'ଣ କରିଥିଲା, ଏତେ ଲୋଭରେ ତମେ ଆମ ସହିତ ଏଇଆ କଲ। ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏତେ ଭଲରେ ତ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜୀବନ କାଟି ଦେଉଥିଲେ। ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବାର ଏତେ ଭଲ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ହେ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏତେ ଶୀତରେ ପୁଣି ଏଠାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ସୁଦର୍ଶନ ବାବା କହିଲେ କି, ପୁଷ୍ପା, ଆମେ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିବା, କାରଣ ଯଦି ତମେ ଜାଣିବ ତାହେଲେ ତମେ ବି କହିବ କି ତୁମେ ଠିକ୍ କରିଛ। ସେଠୁ ପୁଷ୍ପା କହିଲେ କି, ଟିକେ ସଫା ସଫା କହୁନ। ସେଠୁ ସୁଦର୍ଶନ ବାବା କହିଲେ କି, ଆମକୁ ଯିଏ ଏଠାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ସେ ଆଉ କିଏ ନୁହେଁ, ସେ ରାକେଶର ପୁଅ। ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ରାକେଶ ଆମ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ବି ଭାବୁଥିଲା। ଏବେ ନିଜ ପୁଅକୁ ବି ଶିଖେଇ ଦେଇଥିବ। ଥରେ ସିନା ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ତ ଆସିପାରିବାନି। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆମେ ଏ ସହର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବା ଉଚିତ। ସୁଦର୍ଶନ ବାବା କହିବା ପରେ ପୁଷ୍ପା କହିଲେ କି, ସତରେ ସେ କ'ଣ ରାକେଶର ପୁଅ କି? କିନ୍ତୁ ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତ ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ପୁଣି ତାକୁ ତମେ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲ? ସେଠୁ ସୁଦର୍ଶନ ବାବା କହିଲେ କି, ସେଦିନ ସେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଗେଟ୍ ପାଖରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ରାକେଶ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ କି, ଇଏ ହେଉଛି ରାକେଶର ପୁଅ। ଆଉ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଡେରି ହେଲାଣି ଯେ ସେ ପୁଅ ମୋତେ ଏତେ ମିଠା ମିଠା କଥା କାହିଁକି କହୁଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ତା ବାପା ଏଠାକୁ ପଠାଇଥିବ। ସୁଦର୍ଶନ ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପୁଷ୍ପା କହିଲେ କି, ହଁ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ସତ ଥିଲା କି ନା? ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ପୁଷ୍ପା? ଏବେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କିଏ ଜାଣିଛି ଏହାପରେ ସେମାନେ
ଆମର କ'ଣ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତ ଏହିପରି କହି ସୁଦର୍ଶନ ବାବା ଭୋ ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ। ତ ଚାଲ ପୁଷ୍ପା, ଆମେ ଏମିତି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଚଳାଇ ଦେବା। ଆମକୁ ରାତାରାତି ଏ ସହର ଛାଡ଼ି ପଳାଇବା। ଡରି ଡରି ପୁଷ୍ପା କହିଲେ କି ଲାଗୁଛି ବୁଢ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି। ଆମ ବୟସ ଅଛି କି ଆମେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ସହରକୁ ଯାଇପାରିବା, ସେଇଟା ବି ଏତେ ରାତିରେ। ଆମକୁ ଚୋର ଭାବିକି ରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ ଅଟକାଇ ଦେବ ଯଦି। ପୁଷ୍ପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସୁଦର୍ଶନ ବାବା କହିଲେ କି ତମର ଏ କଥା ବି ସତ। ଚାଲ ଏ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ ଆରାମ କରିନେବା, ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବା। ଏତିକି କହି ସୁଦର୍ଶନ ବାବା ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ବସି ବସି ସେଠାରେ ରାତି କଟାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସେଇଠାରେ ହିଁ ହଜିଗଲା। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଏହି ପରିବାର ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ନେଇ ଏମିତି କେମିତି କରିପାରିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼ ରହିଅଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହାର ପାର୍ଟ 3 ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହାପରେ କାହାଣୀର ସସ୍ପେନ୍ସ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,